अस्सलामुअलैकुम जी। उस्ताद पीके बोरेवाला जी, तमाम दोस्तानों अस्सलामुअलैकुम। और जिन्ने छोटे साडे दोस्त भरा देखते आ, इन्हों बहुत बहुत बड़ी बड़ी दूर तो असी जेडे दोस्तां ने सानू ज्वाइन किया होया है, इन्हों साडी तरफों दोबारा दुआ सलाम असी पेश करते हैं जी। तो इस तो बाद माशाअल्लाह साडे कोले दपालपुर तो बहुत अच्छे अच्छे साडे दोस्त साडे मोहतरम तशरीफ बुरेवाला च लियाए हुए आ जी। तो माशाअल्लाह इन्हां दी मुहब्बत भरियां दो चार गल्लां असीं सुनांगे। तो सब तो पहले साडे कोले मलक मुहम्मद रफीक साहब 40D तो बैठे हुए आ जी माशाअल्लाह जी। इन्हां दे नाल ही हाजी मंसूर अमन मुफ्ती साहब बैठे आ जी श्री माफ़ी तो जी दपालपुर तो जी। तो माशाअल्लाह जी इस तो बाद साडे नज़दीक माशाअल्लाह बहुत अच्छे प्यारे दोस्त साडे जी शेख मुहम्मद आसफ उकाड़े तो जी माशाअल्लाह जी। इस तो बाद साडे नाल साडे एक दोस्त बैठे आ जिन्हां दे नाम दी एंट्री कराउण वास्ते आए आ जी, अकरम अली जी। अकरम अली माशाअल्लाह ये भी दपालपुर तो आ जी, अठवाल तो रावी तो जी माशाअल्लाह जी। इस तो बाद साडे कोले चौधरी अब्दुल रऊफ साहब बैठे आ जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे प्लेयर आ जी ते बहुत अच्छे शिकारी माशाअल्लाह जी अब्दुल रऊफ साहब जी। इस तो बाद साडे कोले बैठे आ जी शमशाद अली साहब जी खैरपुर तो जी, दपालपुर खैरपुर तो माशाअल्लाह बैठे आ जी साडे बहुत अच्छे दोस्त और भरा साडे जी। ये नाल ही साडे दोस्त एक बैठे हुए आ शौकत अली जी माशाअल्लाह जी। इस तो बाद साडे कोले बैठे आ जी मियाँ हसीब अहमद जताला साहब जी माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छे प्लेयर आ दपालपुर दे ते जंग बहुत अच्छियां इन्हां तो अज गल्लां भी सुनते हैं दो चार। तो माशाअल्लाह ये नाल ही साडे कोले बैठे आ चौधरी गोगा माशाअल्लाह जी, ये भी दपालपुर तो माशाअल्लाह जी उठवाल जगीर अठवाल तो हाँ जी माशाअल्लाह अठवाल साहब तो जी। तो वसीम भट्टी साहब जी मौजा भट्टियां सौके तो माशाअल्लाह जी, इन्हां दे कोले तमाम दोस्त आए हुए आ जी। इस ते नाल पप्पू आ जी साडे बूरे वाले दी शान जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे उस्ताद पप्पू असगर मजाहद कलोनी हबीब कलोनी दे मजाद कलोनी दे जी। तो हुण मंसूर साहब तो असी कोई प्यारियां गल्लां पुछदे हैं इंशाअल्लाह ताला जी। ते मैक ले लो, हाँ मैक ले लो, हाँ मैक दे दो। देख लो पप्पू उठ के हाँ जी हाजी मंसूर साहब जी माशाअल्लाह जी। कटिंग हो जाएगी ऐसी कोई टेंशन नहीं रख लीवर नाल ना जिथे भी करना कर दिया कोई गल इन्नी का आप हर चीज़ अपने हथ वस हैगी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब आप जो शौक शुरू किया है ये किन्ने अरसे तो शुरू किया जी? तकरीबन 94 तो किया है जी शौक शुरू में। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जी। ये श्री माफ़ी तुसी आप ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ 2000 ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ एंट्री करवाई सी। उस एंट्री च अल्लाह ताला ने काफ़ी अच्छा इज्जत दी सी जी। तो उहदे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होया सी, बल्कि दोस्तों का भी। उस तो बाद भी काफ़ी दोस्तों ने जिहड़ा ना जी मैनू कहा कि तुसीं दोबारा जिहड़ा ना जी इत्थे एंट्री करवाओ, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह तो पहले ज़्यादा साड़ी फैमिली लाहौर वगैरह शिफ्ट हो गए सन सारे। कुछ सड़क वगैरह तो दपालपुर की काफ़ी हालात ख़राब सन जी। उस बाद
ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਲਵਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਤਿਆਣਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ 27 ਕਬੂਤਰ ਇੰਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਟਲਿਆਣਾ ਤੇ ਫਤਿਆਣਾ ਜੀ ਫਤਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, 7:22 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਾ ਦੇ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਟੂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਰੋਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਬਰੀਡ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੱਠਾ ਜੀ। ਲਾਟੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਲਾਟੂ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵੱਜਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਨਾਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਗੇੜੇ ਪਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਰੀਪੁਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਰੀਪੁਰ ਵੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਮੁੱਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 6:48 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲੀਡ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਆ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਲੇ ਗੂਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰਮ ਗਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲੰਮੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ 7 ਵਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਗੋਲੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਦਾ,
ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਲਵੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਕਬੂਤਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਘਰੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਤਿਆਣੇ ਛੱਡਿਆ, ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰੀਪੁਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲਾਉਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ।